Hi students, today we are going to learn about activity number 14, standard 7, subject English, bridge course. Bridge course means Setu Abhyasgram. Here you can see the learning outcomes or competency statements means अध्ययन निष्पत्ती. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे तर त्या संबंधीच्या अध्ययन निष्पत्ती यामध्ये पाहिजे आहे. त्यामध्ये नंबर 1, रीड चिल्ड्रन्स लिटरेचर विथ प्लेजर. बाल साहित्य आनंदाने वाचन करणे. नंबर 2, रीड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. वाचन करताना त्यातून आपल्याला चांगल्या प्रकारची माहिती मिळवता येणं. नेक्स्ट, मेक्स नोट्स फॉर पर्सनल रेफरन्स विथ व्हाईल रीडिंग or listening to a text. While you are reading or listening to a text, you have to make notes for your personal reference. Then there are some instructions for teachers, parents or facilitators. First of all, you should have to read your last year's My English book, Standard 6, Unit 1.6, page number 20. There is story for you, tit for tat, grandpa's story. You have to read it and explain the new words. त्यामध्ये काही नवीन शब्द आहेत तर ते नवीन शब्द you have to explain. Then you have to read or you may use Read to Me free app by Government of Maharashtra for reading guidance. Read to Me app चा वापर तुम्हाला करायचा आहे. नंबर 3, encourage you to make notes of sequence of events while reading. You have to make notes of sequence. जो काही क्रम आहे, घटनेचा क्रम वाचत असताना त्यांचा सिक्वेन्स तुम्हाला लावता आला पाहिजे. देन हेल्प यू टू डू द ॲक्टिव्हिटीज. आणि ही ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे सादर करता आली पाहिजे, त्यामध्ये सहभाग घेता आला पाहिजे. देन देर आर सम इन्स्ट्रक्शन्स फॉर स्टुडंट्स. Number 1, read the lesson tit for tat, activity number 1.6, page number 20 properly. Then next, make notes of sequence of events while reading. आपण पाहिलं वाचन करत असताना घटनेचा क्रम, त्यानुसार आपल्याला नोट्स तयार करता आल्या पाहिजे. Then read carefully and try to remember what happened after each incident. प्रत्येक घटनेनंतर नेमकं काय घडलेलं आहे त्याचा घटनाक्रम आपल्याला आठवता आला पाहिजे. Complete the following task after you have read the lesson. आणि संपूर्ण जे काही खालील दिलेलं जे काही तुम्हाला टास्क आहे, कार्य आहे, काम आहे तर ते तुम्हाला व्यवस्थितपणे करायचं आहे. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी नंबर 1, लेट अस डू द फॉलोइंग टास्क. नाव सी. नंबर ए, रीड द स्टोरी. टिट फॉर टॅट ही स्टोरी तुम्हाला वाचायची आहे. लुक ॲट द फॉलोइंग पिक्चर्स. जे काही चित्र दिलेले आहेत तर त्या चित्रांचं चांगल्या प्रकारे निरीक्षण करायचं. अँड सर्कल द पिक्चर for the words that are there in the story. tit for tat या स्टोरीमध्ये जे काही चित्र आहेत ते या ग्रुपमध्ये दिलेले आहे
तर त्या चित्रांना तुम्ही गोल करायचं आहे. देन नंबर बी, read the following sentences carefully, arrange them in order to up incidents happening in the story. read the read these sentences carefully, ह्या वाक्यांचं चांगल्या प्रकारे वाचन करायचं. and arrange them in order of the incidents, आणि घटनेच्या क्रमानुसार त्यांची मांडणी करायची. नाव आय रीड these 7 sentences and you just listen. Number 1, the camel took up a dip in the river. उंटाने पाण्यामध्ये डुबकी घेतली. Number 2, the farmer beat the camel up. शेतकऱ्याने कॅमलला काठीने मारले. Number 3, they ate the sugar canes. त्यांनी ऊस खाल्ला. Number 4, the naughty jackal learned his lesson. खोडकर कोल्ह्याला शेवटी त्याचा धडा मिळाला. Number 5, the camel and the jackal started coming back. उंट आणि कोल्हा मागे येण्यासाठी निघाले. Number 6, the jackal and the camel crossed the river to eat sugar canes. कोल्हा आणि उंट दोघांनी ऊस खाण्यासाठी नदी पार केली. And last, the jackal started howling. कोल्हा जोरजोराने ओरडू लागला. These are the 7 sentences and you have to arrange them in order to sequence of the incidents. घटनेच्या क्रमानुसार तुम्हाला त्यांची मांडणी करायची आहे आणि वहीमध्ये लिहून काढायचं आहे. Then there is a solved activity or demo for you. Number 1, the jackal and the camel cross the river to eat sugar canes. कोल्हा आणि उंट यांनी ऊस खाण्यासाठी नदी पार केलेली आहे. Then you can see practice. Complete the question on page number 21. There is question number 4 in your textbook in the last years and you have to complete the questions. I read the question number page number 21, number 4th. Now put the following pictures in a proper sequence. या ठिकाणी जो काही तुम्हाला घटनेचा क्रम दिलेला आहे तर तो घटनेचा क्रम आहे, परंतु पेज नंबर 21 वरती तुम्हाला चित्र दिलेलं आहे आणि त्या चित्रांचा क्रम तुम्हाला व्यवस्थितपणे लावायचा आहे. तो तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये पाहून ती ॲक्टिव्हिटी सोडू शकता. देन एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी और पॅरलल ॲक्टिव्हिटी और रिइन्फोर्समेंट. नाउ यू हॅव टू read the story with your parents, siblings, teachers or friends, etc. Taking the role of the camel and the jackal. तुम्ही तुमच्या मित्रासोबत किंवा इतर तुमच्या पालकांसोबत ह्या स्टोरीचं वाचन करायचं. अँड टेकिंग द रोल ऑफ द कॅमल अँड द जॅकल. कॅमल आणि जॅकल हा रोल तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊन ह्या स्टोरीचं चांगल्या प्रकारे वाचन करायचं. वॉच द स्टोरी ऑन यूट्यूब. यूट्यूबवरती द कॅमल अँड द जॅकल ही स्टोरी किंवा टीट फॉर टॅट ही स्टोरी तुम्हाला पाहायला मिळेल. ऑन दीक्षा ॲप. दीक्षा ॲपवरती अशा स्वरूपाचा एक व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळेल. And you have to watch the video properly and listen it carefully, and then at last you can see our last point,
my takeaway or today I learned. What you learned today is there. Now you learn that you can read the story with understanding. And second, uh, I can arrange the events in order. You can arrange the events in order म्हणजे दिलेल्या घटनेनुसार तुम्ही त्या ठिकाणी घटनांचा योग्य असा क्रम लावू शकता. हे यातून तुम्ही चांगल्या प्रकारे शिकलेला आहात किंवा तुम्हाला ते अंडरस्टँड झालेलं आहे. यू हॅव टू रीड द स्टोरी ऑन पेज नंबर 20 in your next textbook, and then you have to solve the activity on page number 21, question number 4, and write it in your notebook. Okay, thank you.